योगो योग विधानेन प्रधान पुरुषेश्वर नासे वपो श्रीवारो केशवो पुरुषोत्तम बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारायण देव की जय। नमस्कार नमस्करोमि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं। प्रबोध भाई ने भाई श्रीनाथ में जरा जरा पानी आप हरिओम जी रत्नेश्वर सदा सदा सिद्धिर्थ नमः भगवान पुराण पुरुषोत्तम गदायां महाशिवृद्धि साधे खेर कर्मणा विशुद्धवृत्ताया पोथी पूजन कर्मंच अहम करिष्ये जंगरी जो नीचे प्रियता नमः। जरा पोथी ने तिलक करवानो, जरा चोखा लगावाना, कई दक्षिणा अर्पण करवानी पोथी ने। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हे पुण्य फलदा मत शांति प्रयक्षम तदोपरे रास पूजनम। तुझे बापूनो स्वागत करजो। नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धये पुल्लारविन्दं यत्पत्रतं यदत्वया भारतेन पूर्णं जालितं ज्ञानमयं प्रदीपं। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। के बाद फिर पोथी पूजन कराओ। एक हाथ दो, मंडली आओ, मंडली आओ, एक हाथ दो। महाराज की जय। राधा कृष्ण ने ऊपर पहरावी दो। एमने राते 8 वगत एमने पड़ा रहे कोथળી में आ दारिद्र्य ने कारण राधा कृष्ण भगवान ने पहराओ। हाँ, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधव गोविन्द दामोदर माधव। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे प्रथम गणपति जी को नमन करता हूँ और मेरी नारायण को और सदगुरु बापू जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण कन्हैया को भी नमन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही आनंद भरा हुआ है। आज का दिन भगवान कहते हैं भागवत में कि जो मेरा अनन्य से चिंतन करता है और आनंद जो मनाता है और जो जन्म दिवस जो मेरा मनाता है, तो मैं जीव का जन्म दिवस जन्मों जन्मों तक मैं मनाता हूँ। क्यों कि मेरे हृदय से ही उत्पन्न होने वाला है। भागवत गीता में कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीव है वो मेरे से ही उत्पन्न होता है। जब आकाश नहीं रहता है, पृथ्वी नहीं रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, शून्य मात्र रहता है। हाँ, मैं लमसम बता रहा हूँ, तो अंदर एक हजार तो हो ही जाएगा बराबर। तो बापू जी के जो इतनी सारे जो बापू जी कथा कर चुके हैं, तो आप एक दिन भागवत गीता का पाठ करते हैं तो उसकी कितनी आनंद आती है और कितने पुण्य भरा रहता है। तो बापू जी ने तो रोज दिवस रात दिवस रटन करते हैं और आपको सुनाते हैं। क्यों? इसलिए कि आप भी कृष्णमय हो जाओ। आप कृष्ण की भक्ति करके आप भी कृष्णमय हो जाओ, अपने जीवन को मुक्त बनाओ, मोक्ष की ओर लेके जाओ। पर कौन? आपको धन पैसा सब कोई दे सकता है, पर मोक्ष तक ले जाना बाबू जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। आपको मुक्ति तक ले जाना बाबू जैसे संत ही कर सकते हैं। संत, आप बोलते हैं संत, जो साधु होते संत होते हैं, वो बोलते हैं इसी शरीर के अंदर 100 बार मरता है और 100 बार जिंदा होते हैं। हाँ, 100 बार मरने का अर्थ क्या? कई कितने अनुभव करते हैं, कितनी संसार को विष से भरा हुआ है, कितनी के जहर पीते हैं, किसी के गालियां सुनते हैं, किसी के जात जात की बातें जो बात सुनने को नहीं मिलता है, तो कष्ट से वो आगे बढ़ते हैं और वो फल जो लगता है संत के द्वारा, संत के पास, वो आपको और हमको प्रदान करते देते हैं ताकि तू भी सुखी हो जा। तो ऐसे सद्गुरु की महिमा है। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक पुरुषोत्तम भगवान का अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में बोलते हैं कि 1 रुपया दान करेंगे तो सहस्त्र गुना के फल मिलते हैं। तो आप और हम अगर दान जितना हो सके उतना करेंगे तो आपका मंगलमय होगा। क्यों कि महापुरुष ही अपने से यज्ञ करवाना चाहता है। एक यज्ञ तो द्रव्य के द्वारा हुआ जाता है, एक यज्ञ आपसे दान के द्वारा करवाया जाता है, और एक यज्ञ संत कहते हैं कि तुम भक्ति करो, ये यज्ञ है, ये सर्वत्र यज्ञ है। और एक यज्ञ का जो कर्म फल है वो आपको प्रदान होता है। तो संत आपको मौत के द्वार ले जाने के लिए होते हैं। तो संत गुरु के आप संशय मत करो कि ये तो महाराज हो, ऐसा नहीं है। संशय जिसके हृदय में आया वो भक्ति कभी नहीं कर सकता है। और जिसके अंदर राग देश उत्पन्न होता रहा तो उससे भक्ति तो हो ही नहीं सकता है, अपने आप अस्तित्व को जान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सदा वो विषय की जहर में ही लिप्त रहता है, जहर ही उगलता रहता है। वो मनुष्य का इस लोक नहीं पर लोक नहीं, तीनों लोक में कल्याण नहीं होता है। इसलिए बापू जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके हृदय में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सिर्फ 1 मिनट में बापू जी से टाइम लूँगा, थोड़ा सा धुन सुनाऊँगा ताकि आनंद आए। जय श्री कृष्ण। पधारो ब्रह्मा जलते पधारो,
पधारो। हे कान्हा, तुम आ जाओ ने, हे मुरली वाला, तुम आ जाओ ने, तुम्हारे रोटी तुम्हारे राज में है। हे कन्हैया, ठुमक ठुमक कान्हा जल्दी से आओ। बहुत देर कर रहे हो तुम, हाँ कन्हैया, बहुत देर कर रहे हो तुम। वो भी यहाँ राज हो रहे हैं, आपका राज देख रहे कन्हा। तुझको बुलाऊं कान्हा, तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं कान्हा, तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं कान्हा, तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तम परमात्मने नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणवी बफला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखार रविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जराङ्गम् अद्वैव मे विशसु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाण समये कभवादभित्ते कंठावरं धनविदं स्मरणकृतस्ते। कंठावरं धनविदं स्मरणकृतस्ते। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी जी की जय। वल्लभाधीश की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगा स्वामी जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कथा सुन रहे हैं जरा अंतर्मुख हो जाइए, आंख बंद करके जरा सीधा बैठ के नाभि से ओंकार का उच्चारण करें। हरि नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। हरि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधा अन्यासहस्रचरं श्रवणत्वगामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय पदारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्मामृतमेव गोविंद नामो परमाधवेति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तापत्रय विनाशाय वंदना करी आओ। पांचमा दिवसना सत्रनो मंगल आरंभ करिए। अधिक पुरुषोत्तम मास चाले छे અને अधिक મહિનામાં કરેલું કર્મ अधिक ફળ આપે છે અને એ અનુસંધાનમાં અમારા ભિલાડના દાનવીર શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ગજાનંદ પટેલ ઉમિયાબા પરિવાર એમના દ્વારા સ્વર્ગસ્થ લલિતાબેન રમેશભાઈ ના સ્મરણાર્થે અને રમેશભાઈ રામભાઈના સ્મરણાર્થે સ્વર્ગસ્થ ભાનુબેનના સ્મરણાર્થે આ કથાનું પુરુષોત્તમ કથાનું આયોજન જે કરવામાં આવી રહ્યું છે એમાં આજે કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ પરમાત્માના પ્રાગટ્યની કથા આજે દર્શન કરવાની છે। એ કથાનો આરંભ કરીએ પહેલા ગઈકાલે જ્યાંથી આપણે કથા છોડી છે ત્યાંથી પુનઃ અનુસંધાન કરીએ। ગઈકાલે આપણે સૂત્ર છોડેલું કર્મण्य જ્ઞાન અને અકર્મण्य જ્ઞાન। શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનના બે પ્રકાર કહ્યા છે, એક કર્મण्य જ્ઞાન, એક અકર્મण्य જ્ઞાન।
આજે જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ અમારા પ્રબોધભાઈ લલ્લુભાઈ કુરકુટિયા સિદુમ્બરવાસી અને પ્રજ્ઞેશભાઈ ભંડારી વલસાડ હનુમાન બાગડા નિવાસી જ્યારે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, જેના ભાગ્યમાં હોય એ જ ભાગ લઈ શકે છે ભાઈ. બાકી જેના કર્મ ફૂટેલા હોય, જેના ભાગ્ય સળી ગયેલા હોય, એ લાખ કોશિશ કરે છતાં પણ સહભાગી થઈ શકતા નથી સાહેબ. કાં તો ભાઈનો હાળો મરી જાય, કાં તો બેનના નણંદને નીકળો આવી જાય, કાં તો ફલાણું થઈ જાય, કાં તો ભેહ આવી જાય. અહીંયા પહોંચી શકે નહીં. અહીંયા સુધી તો એ જ પહોંચી શકે સાહેબ જેના ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા હોય, ભગવાનની કૃપા વગર. બાકી કર્મ ફૂટેલા ગમે એટલી મહેનત કરે. બીજી મારે આજે એક ઘોષણા કરવાની છે શરૂઆત. આ કથા આમ તો શનિવાર સુધી હતી, પણ આજે જ મેં નિર્ણય લીધો કે આ કથા ગુરુવારે પૂર્ણાહુતિ કરવાની છે. મારી 790 કથામાં પહેલો પ્રસંગ છે કે જેમાં હું કથા ટૂંકાવી રહ્યો છું. બાકી અત્યાર સુધી 7માંથી 9 દિવસની કથા કરી છે, 9માંથી 11 દિવસની કથા કરી છે. સુરતમાં અમારા રોહિતભાઈ બિસ્કિટવાલાએ કથા કરેલી, એ 11 ને બદલે 13 દિવસ લંબાવી. પણ મારા જીવનમાં પહેલો આ પ્રસંગ છે કે હું 9 ને બદલે 7મે દિવસે કથા વિરામ કરી રહ્યો છું. અને એ એકમાત્ર કારણ મારી સાથેના મારા માણસો છે, મારો સ્ટાફ. જે લોકો 8 વાગ્યાનું કહીને 9 વાગે પણ ન પહોંચે, 4 વાગ્યાનું કહીને 6 વાગે પણ ન પહોંચે, અને એની સાથે મારે આક્રોશ કરવો, એની સાથે મારે ગુસ્સો કરવો, અને પછી મારે ગાળો બોલવી. પુરુષોત્તમ માસની અંદર મારે અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરવો. મને ભયંકર દુઃખ છે. આજે તો એમ થાય કે આજે તો ભોજન પણ નથી કરવું, આજે ખાવું પણ નથી. કારણ કે જીવનમાં પહેલી વખત હું આ પ્રસંગ કરી રહ્યો છું. 9 ને બદલે 7મા દિવસે કથા. પણ અભાગ્યાઓ મારી હાથે એવા જોડાયેલા, અકર્મીઓ, અકર્મ જ્ઞાનીઓ. એને કર્મણ્ય જ્ઞાન ન કહેવાય, અકર્મી જ્ઞાનીઓ. માણસને જીવનમાં સાથેના માણસો જેટલું દર્દ આપે ને એટલો પાકો કોઈ આપવા નથી આવતો. हमें तो लूटा है अपनों ने, बाकी गैरों में कहाँ दम था. हमें तो लूटा है अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था. मेरी कश्ती तो बस वहां ही डूबी जहां पानी ही बिल्कुल कम था. कर्म प्रधान विश्व करी राखा. जस फल वावे तस फल चाहा, जस फल वावे तस फल चाहा. कर्म प्रधान विश्व करी राखा. कर्म प्रधान विश्व करी राखा. नारायण करुणामय शरणं करवाणी तावको चरणो. इति शतपदी मदये वदन सरोजे सदा वसतु. तो કર્મણ્ય જ્ઞાન એને કહે છે જે ફલશ્રુતિ આપે, જેનું પરિણામ મળે, જેનું રિઝલ્ટ મળે, એને કર્મણ્ય જ્ઞાન કહ્યું છે. અને અકર્મ જ્ઞાન એમને થાય છે. એક માણસે મને પૂછ્યું કે બાપુ આટલી આટલી કથાઓ થાય છે, આટલા આટલા સત્સંગો થાય છે, છતાં માણસના મનની અંદર જે વિચારો પ્રગટવા જોઈએ કેમ નથી પ્રગટતા? મેં જવાબ આપ્યો ગઈકાલે કે સારી જમીન હોય ને એમાં બીજ વાવો ને તોય અંકુર ફૂટે. બાકી પથ્થર પર કાંઈ નહીં થાય. પથ્થર પર તમે ગમે એટલું રેડો,
પથ્થર પથ્થર જ રહે છે, એમાં કોઈ દિવસ પરિણામ આવતું. કોળસાને 1.5 મણ દૂધથી ધોઈ લો. કેટલા મણ દૂધથી? 1.5 મણ દૂધનું તપેલું ભર્યું અને કોળસા લાવ્યા, અંદર બોયો અને પછી કાઢ્યો તો કેવો ધોળો થઈ ગયો? કોળસો કાળો ને કાળો જ. ઝાંખીને ચણોઠી જોઈ. કવિ કાગ બાપુએ લખ્યું છે, એ ઝાંખીને ચણોઠી જોઈ, ઈ ગળા સુધી ગોરી ઘણી, પણ જેના કોઠા કડવા હોય એનું કાળું મોઢું કાગડા. આ ચણોઠી તમે જુઓ, આખી ગોરી દેખાય, પણ જેવું ગળા પાસે આવે એટલે એનો કલર બદલાઈ જાય. નાખીને ચણોઠી જોઈ, ઈ ગળા સુધી ગોરી ઘણી, પણ જેના કોઠા કડવા હોય એનું કાળું મોઢું કાગડા. પેટ પેલા માણસો પોતાનું હોય તો દોડી દોડી કરે, અને જ્યારે બીજાનું કરવાનું આવે ત્યારે પાછા ખેંચાય. જેના કોઠા કડવા હોય એના મોઢા હંમેશા કાળા હોય છે. લગેરા ઝાંખીને ચણોઠી જોઈ, ઈ ગળા સુધી ગોરી ઘણી, પણ જેના કોઠા કડવા હોય કાળું મોઢું કાગડા. અકર્મણ્ય જ્ઞાન કોઈ દિવસ પરિણામ આવતું નથી. અને એટલા માટે ગોપીઓએ ગંગાને કિનારે ભગવાન કૃષ્ણને કહ્યું છે, વ્રજ જનાતિહા ભગવાનને માટે અંતર્નાદ થયો છે. વ્રજ જનાર્તિહમ બીલ યોષિકામ નિજ જનસ્મય ધમ સદસ્મિત. સાહેબ, ગોપી શબ્દ આવે ને એટલે આપણે જ્યાં મોટે ભાગે લોકો એવું માને કે ગોપી એટલે સ્ત્રી. વાસ્તવમાં એવું નથી. ગોપી એટલે સ્ત્રી નહીં. જે જીવ ભગવાનને ભરોસે રહે છે એનું નામ ગોપી છે. અનન્યાશ્ચિંતયન્તો વામ યે જનામ પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનામ. ભગવદ ગીતા. ભગવાન એમ કહે, જે મારા ભરોસે જીવે એનું ભાર વહન હું કરું છું. એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીજી વચ્ચે આ ચર્ચા થઈ. લક્ષ્મીજી કે બધાનું જવાબદારી તમારે, બોલે આ કીડીને કાન, હાથીને બાણ, પતંગિયાને ચાણ, બધાને હું જ વિષ્ણુ કહે. લક્ષ્મીજી ભગવાનની પરીક્ષા કરવા આવ્યા. સાહેબ, મોટે ભાગે પોતાના જ વધારે કસોટી કરે છે. જીવનમાં પોતાના જેટલી કસોટી કરે એટલું કોઈ નથી કરતું. લક્ષ્મીજી એક ડબ્બીમાં કીડી લઈને આવ્યા અને વિષ્ણુ ભગવાને કીધું, આ કીડીને હું આ ડબ્બીમાં પૂરું છું. અજો આ કીડીને પૂરું છું. હવે કાલે જીવતી રહેવી જોઈએ અને ખોરાક મળશે. ભગવાન કેવો? લક્ષ્મીજીએ કીડીમાં ડબ્બીમાં કીડીને મૂકી દીધી, ડબ્બી બંધ કરી દીધી. અને પછી બીજે દિવસે પાછા એ ડબ્બી લઈને વિષ્ણુ ભગવાન પાસે આવ્યા. કાલે મેં કીડી અંદર મૂકેલી, તમે આખી દુનિયાનું ભરણ પોષણ કરો તો જોઈએ હવે એનું એ જીવી કે કેમ, એને ડબ્બીમાં શું મળ્યું હશે ખાવાનું. ભગવાન કે બોલો તો ખરા.
અને જેવી લક્ષ્મીજીએ ડબ્બી ખોલી તો એક નાનો સરખો ચોખાનો દાણો લક્ષ્મીજીએ જે લલાટે લગાવેલો એ ડબ્બી બંધ કરતી વખતે અંદર છરી પડેલો. એને ખબર જ નહીં, કીડી ખાયા કરતી. યોગક્ષેમા આપણને ભરોસો નથી ભાઈ. જો ભરોસા રખતા હે તારો ભરોસો મને ભાઈ. हमारा भरोसा હે નાથી जीवन नैया आखिर श्री नाथ जी हमारा भरोसा जीवन नैया आखिर श्री नाथ जी हरि सुताय श्री नाथ जी ભગવાનનું સ્થાન તો એવું સ્થાન છે જ્યાં સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે કોઈ ભેદ છે જ નહીં. કોણ સ્ત્રી કોણ પુરુષ? વહાં તો નિરંજન નિરાકાર. ગોપી એટલે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું દર્શન, જેને ભગવાનનો વિયોગ થયો છે. ભગવાનનો જેને વિરહ થાય. સાહેબ વિરહ કોને થાય? વિચારો, વિયોગ કોને થાય? મળેલા હોય એને વિયોગ થાય ને. જે કોઈથી ભગવાનને મળ્યા જ નથી એને શું ખબર પડે ભગવાનથી જુદા પડતા કેટલું દુઃખ થાય છે. ભગવાને ઉદ્ધવને મોકલેલો. દસમ સ્કંદમાં કથા આવે છે. ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવ્યાપ્ય યોગમ પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. ગોપીઓ વિરખાય છે. કૃષ્ણ ગોકુળ છોડીને મથુરા ગયા ને પછીથી જે કૃષ્ણનો પ્રેમ દેખાયો છે એ હતા એના કરતા વધારે છે. ગાયોએ ઘાસ ખાવાના બંધ કર્યા છે. ગોકુળની ગાયો ઘાસ નથી ખાતી. અરે ગાયોની વાત તો શું, ગ્વાલ બાળકો એની માં જે ભાથું બાંધી આપે, સવારે ગાયો ચરાવવા જાય ત્યારે સાંજે એમ પાછું લાવે છે. ગ્વાલીઓ ભાથું નથી ખાતા. નંદ બાબા અને યશોદાજી એના આંગણામાં બેઠા છે. સાહેબ કૃષ્ણ વિદાય થઈ ગયા પછી કોઈ નંદના આંગણામાં જવાની હિંમત નથી કરતું. કેવી સ્થિતિ હતી એ? દાદાની આંખમાં ફૂટ્યા છે આંસુ.
યશોદાજી ગ્વાલિયાને કૃષ્ણ સમજીને ઘરમાં પૂરી દેતા હતા. કોઈ બીજો ગ્વાલો નીકળે તો યશોદાજી એને કનૈયો સમજીને કામદેવની સાથે બાંધી દેતા હતા. એવી દશા ગોકુળિયામાં વારે વારે તને સુરે કેવું શાને કાજે કીધું એવું સતના બેની શામળા સતના બેની શામળા મેળવે મુને નર આવે ભોજનિયા મને ગુણ ન ભાવે સતના બેની શામળા સતના બેની શામળા મેળવે મુને નિધર નાવે ભોજનિયા મને ગુણ ન ભાવે સતના બેની શામળા સતના બેની શામળા એને એના રામનો વિરહ થાય અને તરત જ એના શરીરમાંથી પ્રાણ બહાર નીકળી જાય. નંદરાજાને બહુ નવાઈ લાગી છે. નંદ બાબાએ પૂછ્યું, દેવી તમે દશરથને યાદ કરો છો? હમણાં તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલતા હતા, અચાનક રામ યુગ યાદ આવી કે બોલે હા કેમ? તો કે બસ આપણા બંને કરતા દશરથજી બહુ ભાગ્યશાળી. કેમ પણ? તો કે એને એના રામનો વિયોગ થાય અને એના શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય અને આપણો કનૈયો આપણને છોડીને જતો રહ્યો અને છતાં હજી જીવીએ છીએ. કૃષ્ણ વગર કેમ રહે? કનૈયા વગર કેમ જીવવું? हमारे वृंदावन में सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी मोही, हृदय छुड़ा के जात मर्द बखान तो ही, हृदय छुड़ा के जात મર્દ બખાનું તો બે આંખે અંત સુરદાસજીના હાથમાંથી જ્યારે કૃષ્ણ ભાગી ગયા ત્યારે ભગવાનને ઉભા રાખીને એણે એટલું જ કીધેલું કે તું હાથ છોડાવીને લે જાય ને એમાં તારી શું બહાદુરી છે? એમાં તારી મર્દાનગી નથી. હૃદય છોડા કે જાવ તો મર્દ બખાનું તો એ ભગવાનના જે વિરહની એક એક ઘટનાઓ છે. જય હો. જેને માટીમાં કૃષ્ણ રમ્યા જેને માટીમાં કૃષ્ણ રમ્યા એ માટી મમતા રે કૃષ્ણ કૃષ્ણ થઈ જાય એ પહેલા આંખ આપણી ક્યારેક તો બંધ થવાની છે નહીં, આજે નહીં, કાલે નહીં, વર્ષે, 2 વર્ષે, પણ છેવટ તો આંખ બંધ થવાની જ છે ને. પણ મેં આજે જ સૂત્ર આપ્યું કે આંખ બંધ થઈ જાય એ પહેલા જો આંખ ઉગલી જાય તો જન્મારો સફળ થઈ જાય.
બાબાએ યશોદાજીને એમ કીધેલું કે દેવી એ અયોધ્યા હતું, આ ગોકુળ છે, એ ત્રેતાયુગ હતો, આ દ્વાપર છે, એ દશરથજી હતા, અહીંયા આપણે છીએ, એ રામ હતા, આપણે અહીંયા કૃષ્ણ છે. ત્યારની વાત અલગ હતી, અત્યારે અલગ છે. એક સરખો સમય કોઈનો જતો નથી ભાઈ. એક સરખો સમય તો આ સંસારમાં કોઈનો ગયો જ નથી. સમય પડતા જ. હા, 790 કથા કરનાર પ્રફુલ્લ શુક્લ, જેની કથા 2 દિવસ લંબાવવા માટે લોકો બેનર લઈને ઊભા હોય. સાહેબ ઓજરપાડામાં કથા હતી ને, તો 6થે દિવસે જયંતિભાઈ મહારાજ ગુડલાઈ વાળા સાક્ષી છે, આયોજકો બેનર લઈને આવેલા, અમારી માંગ પૂરી કરો. ક્યું શું? તો કે 2 દિવસ કથા લંબાવો, 2 દિવસ કથા લંબાવો. અને વલસાડમાં 11 દિવસની કથા કરવી પડેલી. એક સમય વહી બી થા, અને આજે કથા 2 દિવસ ટૂંકાવવી પડે છે. સમયની બલહારી તો જો, મારા કર્મની કઠણાઈ તો જો. મારી સાથેના માણસોનો મને ખૂબ સાથ અને ખૂબ રાજીપો ભાઈ, ખૂબ આનંદ આવ્યો, બહુ મોજ કરાવે. હા, કે હું 2 દિવસ કથા અહીંયા વહેલી પૂરી કરું છું. સત્યાનાશ જશે. હા, મારું હૈયું એટલું બધું ફાટે છે આ બોલતા કે શું કહે. તો સુખાવસાને ઈદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઈદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઈદમેવ રાજ્યં ગોવિંદ રામો કહેવાનો અર્થ એ બ્રહ્મના પ્રાગટ્યની કથાનું દર્શન, એ ગોકુળમાં કૃષ્ણ પધાર્યા એનું વર્ણન, એનો ઉત્સવ અમારા પ્રબોધભાઈ કુરકટિયા અને પ્રજ્ઞેશભાઈ ભંડારીના હસ્તે લાલાનું પારણું ઝુલાવાશે. અને એ ઉત્સવ તરફ આપણે હવે જવાનું છે. ગોકુળમાં કૃષ્ણ આવ્યા, ગોકુળમાં ઠાકોરજી આવ્યા ત્યારે શું દર્શન થયું છે? ગંગાને કિનારે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને કથા કરતા, પણ જ્યારે 9મો સ્કંદ પૂરો થયો ત્યારે પરીક્ષિતજી ઊભા થઈ અને સુખદેવજીને પ્રાર્થના કરી છે કે બાપજી, હવે મારે રાજા મહારાજાઓની કથા નથી સાંભળવી, હવે મારે સમ્રાટોની કથા નથી સાંભળવી, તો હવે મને જેમ મને એમ જલ્દી કૃષ્ણ કથા સંભળાવો. જે ભગવાને મારા દાદાઓનો રથ હાંક્યો છે, જે ભગવાને મારું ગર્ભમાં રક્ષણ કર્યું છે, યદા તદા યથા તથા તથૈવ કૃષ્ણ સત્કથા મયા સદૈવ ગીયતામ તથા કૃપા વિધીયતામ પ્રમાણ કાષ્ટ કદ્રિયમ જપત્ય દીર્ઘય કુમાર અને ભવેત્સ નંદ નંદને ભવે ભવે સુ. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતજીને સામી એક વાત કરી કે હું તને કથા તો સંભળાવું, પણ તું જરા ફલાહાર કરી લે, તું જરા અલ્પાહાર કરી લે, કે આટલા દિવસથી કંઈ ખાધું નથી. એ વખતે પરીક્ષિત મહારાજે કીધું, પ્રભુ હવે મને ફલાહારની પણ જરૂર નથી, હવે મને જલાહારની પણ જરૂર નથી, હવે મારું મન આતુર છે, અને માટે મને કૃષ્ણ દર્શન કરાવો, મને લાલાની ઝાંખી કરાવો. પરીક્ષિતજીએ એના તપમાં વધારો કર્યો છે. આવો અહીં બેઠેલા સૌ અને ફેસબુક ઉપર જે લોકો ભાવથી શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળી રહ્યા છે, તમે તો મને સાથ આપ્યો જ છે. સમય થાય 10 વાગે એટલે ફોન આવવા માંડે, 10 વાગે એટલે મેસેજ આવવા માંડે કે બાપુ આજે કથા કેમ શરૂ ન થઈ. એટલે ફેસબુક ઉપર જે કથા સાંભળી રહ્યા છે
એને તો હું ભૂલી શકું એમ નથી. આવો આપણે પણ આપણા તપમાં વધારો કરીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ प्रत्याकृष्य मुनिक्षणं विषयसु यस्मिन् मनो दित्सति. भागवत दशम स्कंद. बालेयं मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदय निष्क्रान्तमाक्षति. मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदय
નિષ્ક્રાંત મથુરાના મહેલથી કથાનો આરંભ થાય છે. ઉગ્રસેન નામનો રાજા, ઉગ્રસેન અને દેવક નામના બે ભાઈઓ હતા. એમાં ઉગ્રસેનને એક દીકરો હતો, એનું નામ કંસ હતું. દેવક રાજાને એક કન્યા હતી, એનું નામ દેવકી હતું. અને એ ઉગ્રસેન રાજાના ત્યાં દેવકીજીના લગ્ન થઈ ગયા હતા પરમ વૈષ્ણવ ધર્મનું પાલન કરનાર વસુદેવજી સાથે. દેવકીજીને જ્યારે વિદાય કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે હે રાજા કંસ, તું જેને વળાવી રહ્યો છે એનું જ 8મું સંતાન તારું કાળ છે. એ વખતે કંસ રાજા દેવકીને મારવા તૈયાર છે. વસુદેવજીએ દરમિયાનગીરી કરીને કીધું કે અત્યારે શું કામ આ મંગલ કરો છો? અમારી ઘરે જે બાળકોના જન્મ થશે અમે તમને સોંપી જઈશું. કંસને દયા આવી, એને છોડી મૂક્યા. વસુદેવ અને દેવકીજીના ગ્રહસ્થાશ્રમનો આરંભ થયો. પહેલા બાળકનો જન્મ થયો વચન પ્રમાણે. સાહેબ, વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? જે વચનનું પાલન કરે એને વૈષ્ણવ ગણાય. અમે આટલા વાગે આવશું તો આવી જ જાય એ વૈષ્ણવ. અમે આમ કરશું તો એમ કરે છે એ વૈષ્ણવ. બાકી લબાડ માણસ નથી એને વૈષ્ણવ ન કહેવાય. ગંગા સતીએ શું કીધું? વચનો ન પૂરા એ તો નહીં રે અધૂરા. વચનો ન પૂરા એ તો નહીં રે અધૂરા. સતરે ગંગાજી કહે એને ભગવાન પગે લાગે. ધ્યાનંદ સ્વામી હરિઓમ મહારાજ, આ ધ્યાનંદ સ્વામી સેલવા સુરે છે. એને એમ કીધું હોય કે આટલા વાગે તારે અહીંયા પહોંચી જવાનું. તો સાહેબ આજ દિન સુધીનો રેકોર્ડ છે એ 10 મિનિટ વહેલા આવ્યો. ચાહે બારિશ હોય, ચાહે ધૂપ હોય, ચાહે ઠંડી હોય. અને અભાગ્યાઓને ખેરગામમાંથી ટાઈમ પર આવવાનો સમય મળતો. હા, આપન એનાથી બંધાય. આપન એનાથી થાય. વચને મારું મગજ ફરે તો ઉઠાપણ કરી નાખું સાહેબ. માણસના જબાનની કિંમત હોય છે, વચનની કિંમત હોય છે. સુરા બોલ્યા ના ફરે ભલે પશ્ચિમ ઉગે. વસુદેવ અને દેવકીજીએ બાળકને ધર્યું કંસના ચરણે. ગયો મહારાજ, અમારું પહેલું બાળક, અમારું વચન હતું તમને સોંપીશું. કંસને દયા આવી. કંસને એમ થયું કે મને મારવા માટે તો 8મું સંતાન છે, આને શું કામ મારે મારવું જોઈએ? છોડી મૂકે છે. નારદજી આવીને પાછું એને ઊંધું સમજાવે છે કે આ બધું ભગવાનની માયાનો ક્રમ છે. રવિવારથી ગણીએ તો શનિવાર 7મો થાય, પણ બુધવારથી ગણીએ તો કયો વાર 7મો થાય? મંગળવાર.
આપણે શનિવારે પૂર્ણાહુતિ કરવાની હતી પણ દખ્યાઓને કારણે ગુરુવારે કરી નાખું હા તો 7નો વાર ગુરુવાર થઈ ગયો શું કહો આ તો બધી માયા છે બધી લીલા છે હા? એટલે તો પછી કંસ પાછું પૂછે તો મારે બધા બાળકોને મારી નાખો નારદજી પાછળ ફેરવાઈ જાય એટલે કે નહીં તને ઠીક લાગે એમ કર હું તો ખાલી તને જણાવવા આવ્યો ઘણા છટકી જવા વાળા હોય છે ને સાહેબ છટકી જવા વાળા કોઈ પણ રીતે છટકી જાય એને ગુંદાના થળિયા કહે છે શેના ગુંદા ભાઈ બોલ્યો ગુંદા આપણે પછી ગુંદા થાય ને ગુંદાનું અથાણું થાય બોરનો થળિયો હોય ને તો તમે એને દાંતમાં રાખી શકો પણ ગુંદાના થળિયાને ક્યારેક બે દાંતની વચ્ચે રાખી દેજો અરે निकले ऐसे कहीं गुंदे के थलिए જેને છટકે જ જવું છે વારંવાર ગમે તેમ રીતે છટકી જાય કંસ રાજા એક પછી એક બધા બાળકોને મારે છે સાહેબ 6 બાળકોને મારી નાખ્યા દેવકીજીના 7મી વખત દેવકીજી સગર્ભા બન્યા ત્યારે ભગવાને ઐશ્વર્ય લીલાનો પ્રયોગ કરી એ ગર્ભને વસુદેવના એક પત્ની રોહિણીજી રહેતા હતા ગોકુળમાં ત્યાં પહોંચાડી દીધો બલરામજીનું પ્રાગટ્ય થયું બોલીએ રામજી મહારાજ કી જય પછી 8મી વખત દેવકીજી જ્યારે સગર્ભા બન્યા ત્યારે કંસ રાજાએ બંનેને કારાગૃહમાં પૂર્યા છે બેડીઓ બાંધી દીધી ચોકીદારો મૂકી દીધા છે બેડીઓ બાંધીને એને કારાગૃહમાં મૂક્યા મહિનાઓ પસાર થવા માંડ્યા 1 2 3 4 5 6 મહિના 7 મહિના 8 મહિના પસાર કે યાબે દરાલ કાઢિયા અને વાદળ ચમકી મારા રુદિયાને રાણો સાંભળ્યો અરે રે ઓલિયાની મરાઠી કઈ અસત ઉચારમ મેઘમલારમ બહારમ Hare
ગઈ, પાંચમ ગઈ, છઠ ગઈ, સાતમ ગઈ, આઠમ આવી, અષ્ટમીની સંધ્યા ગળી, રાત્રિનો સમય આરંભ થયો, રોહિણી નક્ષત્ર આકાશમાં આવ્યું, વૃષભ રાશિનો ચંદ્રમા ઉગ્યો. ચંદ્રમા કયો ઉગ્યો? ભગવાન કૃષ્ણની રાશિ વૃષભ છે. વૃષભ રાશિનો ચંદ્રમા ઉગ્યો, મધ્યરાત્રિ થઈ. એ વખતે ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપમાં વસુદેવ દેવકીને દર્શન આપે. ચતુર્ભુજ ભગવાન કી જય. સશંક ચક્રમ સકિરકુંડલમ સપીતવસ્ત્રમ સરસિંહક્ષણમ સહારવક્ષમ તલકૌસ્તુભશ્રિયમ નમામિ વિષ્ણુ શ્રીરસાદુર્ભુજમ. ભગવાને કીધું મારા બાળ સ્વરૂપને ગોકુળ મૂકી આવજો, ત્યાં મારી અર્ધ શક્તિ માયા પ્રગટેલી હશે એને અહીંયા લઈ આવજો. હજી કંસના આયુષ્માં 11 વર્ષ અને 52 દિવસ બાકી છે. આ રહસ્ય રાખજો, આ કોઈને કહેતા નહીં. એમ કહીને ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા. બાલકૃષ્ણ રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન પ્રગટ થયા. કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. અને જા વસુદેવજી એને મસ્તિષ્ક પર મૂક્યા અને તો બેડી તૂટી ગઈ, દ્વાર ખુલી ગયા. બ્રહ્મને માથે રાખે એને બંધન રહેતા નથી. બંધન તો જ્યારે માયાને માથે રાખે ત્યારે. વસુદેવજી ચાલી નીકળ્યા છે. મધુર વાતાવરણ, કેવું મધુરતા. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રક્ષિતમ મધુરમ મધુરાલકુરમ સરિતમ મધુરમ મધુરમ સરિતમ મધુરમ પ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે રક્ષિતમ મધુરમ ગોપી મધુરા મધુરા સૃષ્ટિ મધુરા રામ મધુરમ અમરમ મધુરમ મધુરાધિપતે રક્ષિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે રક્ષિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે રક્ષિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે ચારે બાજુ મધુરતા સર્જાય. યમુનાજીએ માર્ગ કરી આપ્યો. શેષ નારાયણ છત્ર લઈને આવ્યા. વસુદેવ ગોકુળમાં પહોંચ્યા. નંદ બાબાને જ્યાં માયા આવેલી, જ્યાં આદ્ય શક્તિ આવેલી, જ્યાં પરાંબા નંદ ગોપ ગ્રહે જાતા યશોદા ગર્ભ સંભવમ. ચંડીપાઠમાં માતાજી ખુદ બોલ્યા છે કે નંદ બાબાને ત્યાં આવેલી એ હું હતી. નંદ ગોપ ગ્રહે જાતા. એ બાળકીને ઉઠાવી અને કૃષ્ણને મૂકીને વસુદેવજી પાછા આવ્યા. ત્યાં તો બેડી બંધાઈ ગઈ, દ્વાર બંધ થઈ ગયા. યોગ શક્તિ રડવાનું શરૂ કર્યું. કંસ દોડ્યો, ક્યાં છે મારો કાળ? એમ કરીને પેલી બાળકીને આમ પછાડવા જાય ત્યાં તો એ તો આદ્ય શક્તિ હતી, પરાંબા. તોહી તો તોહી તો તોહી એક કરી હરે નમો આદિનાથ તુહી ભવાની તુહી તો નમઃ તુહી મા ભવાની તુહી હરયાની ભૂપતાની લોકમાયા તુહી ચાર વેદમ ભરમ પાદિની તુહી જ્ઞાન વિજ્ઞાન વેંકટ ભવે. અને પછી આ બાજુ ગોકુળમાં જ્યાં સવાર થઈ, નંદ બાબા ગાયોની સેવા કરતા હતા. કૃષ્ણએ રડવાનું શરૂ કર્યું. સુનંદા નામની ગોપી જોઈ ગઈ અને એણે નંદ બાબાની આગળ આવી જાહેરાત કરી, બાબા લાલો ભયો, લાલો ભયો, બોલીએ. આપણા નંદ બાબા, આજના નંદ બાબા પ્રબોધભાઈ કુકટિયાના હાથથી ભગવાનનું પારણું ઝુલાવવાનું આરંભ થાય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી જય.
व्यासपीठ की ओर से कृष्ण जन्म उत्सव की आप सबको लाख लाख बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ભગવાનના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના વ્યક્ત કરીને પ્રબોધભાઈ લલ્લુભાઈ કુરકુટિયા, પ્રજ્ઞેશભાઈ ભંડારી પરિવાર સાથે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની આરતી ઉતારશે। ફેસબુક ઉપર જે લોકો કથા સાંભળી રહ્યા છે એ બધા જ ખાસ અહીંયા ઉપસ્થિત રહે, લાલાનું પારણું ઝુલાવીને દર્શન કરીને પછી આપણે છૂટા પડવાનું છે। બોલો બાલ કૃષ્ણ ભગવાન की जय, रामचंद्र भगवान की जय, भजनदास बाबा की जय, गोपनाथ महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती हरे, हर हर महादेव हर। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। જય શ્રી રામ। આજના આ કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવના ઉત્સવ યજમાન પ્રબોધભાઈ કુરકુટિયા સિદુંબર નિવાસી અને એમનો પરિવાર એમના તરફથી આ કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે તેમજ આ કથાને રૂપિયા 2101નું યોગદાન મળે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ફરી એક વખત આજના ઉત્સવ યજમાન એવા પ્રબોધભાઈ કુરકુટિયા સિદુંબર નિવાસી એમના પરિવાર તરફથી આ ઉત્સવ નિમિત્તે આ પુરાણ પુરુષોત્તમ કથાને રૂપિયા 2101નું યોગદાન મળે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। પુરાણ પુરુષોત્તમ ભગવાન की जय। मैं तो आरती उतारूं धरने की, मैं तो आरती उतारूं यदुनंदन की, नंदन श्री राधावर की, नंदन श्री राधावर में आरती उतारूं की, मैं तो आरती उतारो यदुनंदन की। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। यानि कानि च पापानि जन्माद्यतां दर्शनार्थिष्यन्तु दीक्षणां पदे पदे हे जगनेन जगन्मय जन्त देवासानि धर्माणि विधमन्यासुन्न देहरागं वैमाना धर्मगुरुवे सादयाः सन्ति देवाः आवाहनं न जानामि तवार्चनं